गिरे दय तह पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल करके बैठी हुई गुरु सवारी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, साहिब गुरु तेग बहादुर जियां दा आपां इतिहास सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे अंदर सरवण कीता है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी तमधान साहिब पहुँचे ने। तमधान नाम का एक नगर है, एक पिंड है। सो उथे महाराज साहब जी पहुँचे ने। इत्थे एक महाराज जियां दा सेवक है, नाम है भाई मेहा जी। सतगुरां दे लंगर वास्ते जल दियां गागरां भर भर के लैके आउंदा। दिने भी गागर पानी दी लैके आउंदा, रात नूं भी दिने रात लगा ही रहिंदा है। इस सेवा दे विच भाई साहब भाई मेहा जी दे सिर दे विच जख्म हो गया ते जख्म दे विच निके निके किरम जिहड़े ने सिर दे विच पै गए। एक दिन भाई मेहा जी अपने सिर ते बिन्नू ला के दोबारा बन्नण लगे ते कुछ किरम जिहड़े ने धरती ते डिग पै सिर दे विचों। कुछ कीड़े सन जिहड़े सिर दे मास नूं खांदे पै धरती ते डिग पै। भाई मेहा जी मन विच सोचण लगे कि ये कीड़े किसी दे पैर थल्ले आके मर जाणगे और इन्हां नूं भोजन भी मेरे सिर दे मास विचों सिर विचों मिलना है। इस तरह जान के वो जिहड़े कीड़े किरम ने उन्हां नूं अपने सिर विच फिर आपे ही चोके रख लिया। ये इतिहास आपां पिछे सरवण कीता है। इथों अगे लड़ी दी प्रारंभता हो रही है। आओ सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दया धार सोलिए उठाए। सो कहन लगे जदों सिर दे विचों किरम थल्ले डिगे, भाई मेहा जी की निगाह पई है भी ये किरम मर जाणगे, पैरां थल्ले आ जाणगे। मन दे विच दया आई है। दया करके वो जिहड़े किरम डिगे हुए कीड़े सन फिर चुक लए हन। जह ते गिरे दए तह पाए। जिथों ये किरम डिगे सन सिर दे विचों जख्म दे विचों, भाई मेहा जी ने आप वो किरम चुके अपने सिर विच रख लए हन। इस थल पालन होए नकेरा। सो मन विच सोचदे ने कि मेरे सिर दे विच इन्हां कीड़ियां दा पालन होना है। मेरे सिर दे मास नूं खा के ये पलदे हन। भुखियन करें मास सिर मेरा। ते ये जदों भुखे होणगे ते मेरे सिर दा मास खा के ते अपना पेट भर लैणगे, भुखे ना मरन। सिर दे विच जख्म होया होया है ते जख्म दे विच किरम चले हुए ने, पर मन विच दया किन्नी है। नाम जपण वाले साधु दे सेवा करन वाले साधु दे मन विच भी ये जिहड़े जीव ने किरम ने मेरे सिर दा मास खा के ते इस तरह इन्हां दा जीवन है। मात नानकी ने तिस देखा। माता साहब माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दे माता जी उत्थे नेड़े ही बैठे सन। माता नानकी जी की निगाह पै गई, ध्यान पै गया उस पासे नूं भी कीड़े सिर विचों डिगे ते इस सिख ने फिर चुके सिर विच रख लै। जदों माता जियां दा ध्यान पिया है हृदय उपाई दया विशेखा। ते उस वेले माता जी दे मन दे विच बहुत ज़्यादा दया पैदा हुई है। कहन लगी सुन मेरे भाई। उस वेले माता साहब जी कहन लगे मेरे भाई सुनना कर। अधिक प्रेम ते सेव कमाई। सो भाई मेहा जी नूं माता नानकी जियां ने भाई आखिया कि तू मेरा भरा है ते तू बड़ी भावना दे नाल बड़ी शरधा दे नाल तू ये सेवा कीती है। श्री गुरु के ग्रह घाली घाल। गुरु घर दे विच बहुत ज़्यादा घालना घाली है, बड़ी सेवा कीती है। होए कै कष्ट विहीन निहाल। ते सतगुरु पातशाह जियां दे माता जी कहन लगे भी तेरे सारे जिहड़े कष्ट ने ना होए कै कष्ट विहीन निहाल। सो तू कष्ट तो रहत हो के इन्हां किरमां दे कष्ट नूं मन विच जाणिया नहीं।
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਕੀੜੇ ਭਰੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਹ ਸੁਨ ਕਰ ਕੀਨਸ ਉਸ ਬਨਤੀ, ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੇਹੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਕੀ ਮੋਹ ਨਾ ਗਿਣਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਮ ਖਾ ਜਾਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਮ ਖਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਨ ਕਿਰਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਨਾ ਇਨਕੋ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਇਸ ਜੈਸੇ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਰਨੋ ਪਾਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੈਸੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਰਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈ ਕੀੜੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਸੁਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਹਨ। ਦੇਹ ਸਕਲ ਵਿਦ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਗੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕੋ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਕੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ, ਸੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਮਾਤ ਨਿਕਟ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਮੇਹਾ ਤਹਿ ਆਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚਲ ਗਾਗਰ ਕੋ ਸੀਸ ਉਠਾਇਓ, ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਖ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤ ਬਖਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮੀਹੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵ ਮਹਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਘਾਲ ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਘਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੋਈ, ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਗਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮੁਝ ਦੇਖਤ ਸੋ ਜਬਹਿ ਉਤਾਰਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਕਿਰਮ ਸਿਰ ਘਾ ਮਝਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ,
ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਕ ਤਵੈ ਅਵਨੀ ਪਰ ਗਿਰੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ ਉਚਾਏ ਸੋ ਸਿਰ ਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਇਸਨੇ ਬਹੁ ਘਾਲੀ ਘਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਆਪ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਸਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਈ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਕਦੀ ਜਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਜਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੂਸ਼ਨ ਧਾਰੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਸਾਧ ਨਾ ਲੀਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਸਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਵ ਕੋ ਭੀਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਰਪਾਲ ਹਵੈ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਬਾਂਛਤ ਸੋ ਦੇਹੋ ਤੇ ਵਿਸਾਲ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੇ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਸੁਨ ਬੈਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ ਵਸੇ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਅਬ ਲੋਕ ਸੋ ਲੀਨ ਬੁਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੇਹੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੇਹਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸੇਵ ਮਹਾ ਸਫਲਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜੁਗ ਮਹਿ ਜਿਉ ਤਪ ਘਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲੈ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਸਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮ ਰੁੱਤ ਮਹਿ ਵੱਡ ਜਲ ਤੈ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬੜਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਸੇਕ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਖਮ ਪੰਚਾਗਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 5-5 ਧੁਨੀਆਂ 4 ਛਫੇਰੇ ਤਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਕੋ ਖਾਏ ਸਥੰਡਲ ਜਾਈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਦ ਉਰਦ ਕਰ ਨਿਜ ਤੇ ਲਟਕਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਏ ਜੀਓ, ਜੋ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈ, ਫਲ ਖਾ ਲੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਠਾ ਲੜਕ ਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਰ ਆਹਾਰੀ ਵਰਤ ਕੋ ਸਾਧੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੱਤਰ ਆਹਾਰੀ ਸਨ, ਵੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬ੍ਰਤ ਕੋ ਸਾਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। बन में बसे एकांत ਤੇ आराधे ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। पद्मासन कर जोग करन ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਹਨ। केत गिनिया तप जो तपंत ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਸੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪ ਦਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। तपियन के तप देख विशाला ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਠਿਨ ਤਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ब्रह्मादिक सुर होहे ਤੇ कृपाला ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਪ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰ ਮੰਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲੜਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। आन देत मन वंशत ਤੇ ताहि ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। अपर सर्व सुख केवल नाही ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਕਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ, ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। सो तप दुष्टर है कलकाल ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਓਨੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਖਲੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਤੱਕ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੀ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। होत नहीं हट करे विशाल ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। कष्ट सहन की शक्त न रही ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। मृतक होए जे खावे नहीं ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਕਾਨਨ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਾਨਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤਪ ਰਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਨ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਤਪ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਲੋਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਪ ਲੱਭਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਹਵੇ ਕਰ ਜੋ ਘਾਲੇ ਘਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਵੈ ਲੋਕ ਸੁਲਹਿ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁਗਤ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਮਿਟ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲਹਿਤ ਨਾ ਜੋਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तमाम पदार्थ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਪ ਕਰਵੇ ਤੇ ਸੇਵ ਸੁਖਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪ ਦੇ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਪ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ 4 ਘੰਟੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤਾਪ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਲਉ ਤਪੈ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਨ ਅਲਪ ਦਿਨਨ ਕੋ ਜਾਨ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਪ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੇ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਪੈ ਬਰਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 365 ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 365 ਦਿਨ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਧੂਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਕ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ 1 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ 1 ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਉ ਨ ਸਮ ਸੁਖ ਚੋ ਕਰ ਏਵਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੇਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੇਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਤਪ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਕਹਿਓ ਭਗਵੰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ ਗਾਗਰ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬਨੋ ਮਹੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੰਤ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੋਢੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਬ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬਣੋ ਮਹੰਤਾ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮਹੰਤ ਬਣਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਾਮਨਾ ਚਾਹੇ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਹੋ ਮਹੰਤੀ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਮੰਨਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਕੇ ਕਿਰਮ ਬਨੈ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਏ, ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਫਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਮ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੰਤ ਬਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹੰਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਹਰੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਨ ਚਾਹਤ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਰਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਮੀਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਟਲ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੰਗੂ ਨੇ CID ਕਰਕੇ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਥੱਲੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਰ ਪੇਛੀ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਮਹਿਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਵੀ ਆਹ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਭਲੇ ਦਾ ਬਚਨ, ਭਲੇ ਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਲਿਖੈ ਕਤੈ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।